not new. It's not new to the city. Drug is available since decades. And there are many centers, many times drug is being manufactured in Hyderabad because it's a hub. Ikkada manaki chala drug manufacturing units unnai. We have so many number of drug manufacturing units in Hyderabad. In the guise of drug manufacturing, they used to manufacture the narcotic drugs like mandrax and other things. So it is not new to the city, and apart from that, there are so many other drugs which are being sold in Hyderabad, but they are all come under Drug Act 1985, but people will be knowing some of them as medicines, but people use them for the purpose of kick. అయితే మనకి ఈ నార్కోటిక్ డ్రగ్ అంటే మనం కోకైను లేకపోతే హెరాయిను బ్రౌన్ షుగరు గంజాయే ఒకటే కాదు, దేర్ ఆర్ సో మెనీ అదర్ డ్రగ్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఆ లెక్కన తీసుకుంటే మీకు ఎపిడ్రిన్ సూడో ఎపిడ్రిన్ మందుల్లో వాడతారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో దాని డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంది. ఆల్ ఓవర్ ఇండియా అండ్ వరల్డ్లో సమ్ ఆఫ్ ది కంట్రీస్కి దిస్ ఈస్ బీయింగ్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్. కాకపోతే ఇక్కడ ఏమంటే ఒక కంపెనీ నుంచి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ టు అదర్ కంపెనీ, సో బిల్లింగ్ విల్ బి ఆన్ ది అదర్ కంపెనీ, it will be smuggled to other companies. So from that they will be manufacturing narcotic drugs. See, drug, smuggling of weapons, smuggling of gold, cine field is one and the same. Endukante you take Dawood Ibrahim. Dawood Ibrahim, he was the root cause for introducing a drug in the film chambers, in the film acting for the film industry. Since long time, he was earning money through his smugglings, drug transportation, illegal drug transportation, illegal weapons transportation, illegal gold transportation. Likewise, he has earned lot of money and invested in the film field. So right from the beginning, there is avinabhav sambandham. Film field ki, drug industry ki, evaraithe gangsters unnaro vallaki avinabhav sambandham. Likewise only here also in Hyderabad, it is very common. Drug ki ఈ ఫిల్మ్ స్టార్స్కి, ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి, స్టార్స్ అన్నప్పుడు కంటే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి ఇది ఒక అవినాభావ సంబంధం. ఆ విధంగా ఇక్కడ కొందరు ప్రామినెంట్ కాకపోయినా ఇన్ప్రామినెంట్ స్టార్స్ చాలామంది ఇక్కడ యూటిలైజ్ చేస్తున్నారు. ఇవి కొంతమంది బయటపడ్డారు. చాలా వరకు మేబీ 2%, మేబీ 3% అట్లా వాళ్ళు లైమ్ లైట్లోకి వచ్చి ఉండొచ్చు. రిమైనింగ్ మెనీ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ డ్రగ్స్ బట్ నాట్ కాట్. బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎ ఫ్యాక్ట్ దట్ పీపుల్ హూ కాట్ ఇన్ ది డ్రగ్ మెనాన్స్ ఆర్ కాట్ ఫ్రీ బికాస్ ఆఫ్ సో మెనీ రీజన్స్. గవర్నమెంట్ will definitely take care, they will not come under this kind of act seriously. Had they come very seriously, had they think of stopping this very seriously, definitely there will be serious action. That is a quite different way again. Endukante government serious ga think cheste దీనిపైన ఒక సపరేట్ అంటే డెడికేటెడ్ స్టాఫ్నే వినియోగించాల్సి ఉంటుంది. మన దగ్గర వీ హ్యావ్ సో మెనీ ఆర్గనైజేషన్స్, DRI, Directorate of Revenue Intelligence, and NCB, Narcotic Control Bureau. Last year, the whole year, they might have seized nearly about 600 crores drugs all over India. And you might have seen, one Mr. Rajshekhar Reddy was caught last year, 2016 in Bangalore. He is an IAF officer, Indian Air Force officer,
and 2 crore 30 lakhs worth, 230 crores of drugs were seized from him. So, likewise, they are having more power and more links, more information about the drugs, about the international drugs, international drug trading, and also within India. Apart from that, police, excise department, and there is a wing in CID, narcotic department, are also having power, jurisdiction to curb, to arrest, to raid the places under Narcotic Act 1985. Really very shocking. It came down to the level of 8th standard, 9th standard. It's really alarming. One should feel for it. See, education, people will come, choose the branded educational institutions to get their children educated well, with great discipline and all that. But what they are thinking is wrong. They are looking for good institutions which are having high paid salaries, like highly paid tuition fees and all that, but it's not correct. మనం చూస్తే పిల్లలు మంచి ఒక రిడ్జో ఇంకొక బ్రిడ్జో ఏదో పెద్ద అంటే నెలకి సంవత్సరానికి 4 lakhs నుంచి మొదలుకొని 8 lakhs వరకు తీసుకునేటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని చూసి, see, we are having great institutions, they have air conditioned playground, play indoor games, they are having air conditioned classrooms, air conditioned buses and all that, but they are not looking at that. That they should also look at the character, whether they are building up the character of the child. Discipline, are they giving education with discipline? They are not looking at it. Children ki తల్లిదండ్రులు మంచి బ్రాండెడ్ స్కూల్స్ గురించే చూస్తున్నారు తప్ప, వాళ్ళు ఆ బ్రాండ్ ఇమేజ్ కింద పిల్లలు అంటే హైఫై క్లాసెస్కి, హైఫై టెక్నాలజీకి ఉపయోగించే స్కూళ్ళకు చూసుకుంటున్నారు. అందులో డిసిప్లిన్ ఉందా, మారల్స్ ఉన్నాయా, ఎథిక్స్ ఉన్నాయా అనేది చూడటం లేదు. ముఖ్యంగా ఈ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఇంత క్రితం, earlier, if you look at it 4-5 years back, it was some of the organizations in colleges, some of the universities boys are using narcotic drugs like ganja and other things, and the remaining some rich people, they are having more power to purchase drugs, are using these narcotic drugs. Nowadays, it is very bad, very shocking news to know that people those are in 8th class, 9th standards are using narcotic drugs. One shot, you will get it for 3,000 to 4,000 rupees. I don't know how these boys are getting money, girls are getting money. ఇది బాధాకరమైన విషయం. తల్లిదండ్రులు పాకెట్ మనీ ఇచ్చేస్తున్నారు. పాకెట్ మనీ వీళ్ళు పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారో తెలియటం లేదు. ఇంకోటి ఏమిటంటే స్కూళ్ళకు వరకు ప్రాకింది అంటే డెఫినెట్గా మీరు అడిగారు, ఇది అంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి కానీ, ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్కి కానీ, ఇట్లాంటి ఏజెన్సీస్ డిఆర్ఐ వాళ్ళకి కానీ, డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ, లేకపోతే ఎన్సీబీ నార్కోటిక్ కంట్రోల్ బ్యూరో వాళ్ళకి తెలియదా అంటే, పోలీసులకేమో మల్టిఫర్ యాక్టివిటీస్, వాళ్ళకున్న యాక్టివిటీస్. అదే కాకుండా ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు సీజ్ ఎ డ్రగ్, దేర్ షుడ్ బి ఎ పర్టికులర్ ఐ ఆన్ ద డ్రగ్ సెల్లర్స్. ఒక ఐ పెట్టుకొని ఉండాలి వాళ్ళపైనే, ఆ డెడికేటెడ్ ఉండాలి. ఇవాళ ట్రాక్ చేసి రేపు పోయేదానికి లేదు. యూ నీడ్ టు హ్యావ్ డెడికేటెడ్ స్టాఫ్. అదే కాకుండా కొందరు దానికోసమే వినియోగించేటువంటి డెకాయిస్ ఉండాలి. ఆ డెకాయికి డబ్బులు ఇవ్వాలి. యూ నీడ్ టు హ్యావ్ స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ. ఇప్పుడు ఒక డ్రగ్ కొనాలని అంటే శాంపిల్స్ కోసం పంపించాలన్నా కనీసం 15,000 రూపాయలు ఇవ్వాలి. ఒక 4 సార్లు వాళ్ళ దగ్గర పోయి కొంటే తప్ప వాడు 5వ సారి నిన్ను నమ్మడు.
కాబట్టి ఈ డెకాయ్ ఆపరేషన్స్కి అట్లీస్ట్ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్. 1 లక్ష 2 లక్షలు 3 లక్షలు సొంతంగా డిపార్ట్మెంట్ కెనాట్ సపోజ్ ఇఫ్ ఐ am looking at it, I cannot bear that much of amount. Government should provide all these things. అదే కాకుండా ఏ డెడికేటెడ్ స్టాఫ్ షుడ్ బి దేర్. అది లేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ప్రివలెంట్ ఇన్ ఈవెన్ కాలేజెస్ అండ్ స్కూల్స్. దానికి కారణాలు అనేకం ఉన్నాయి. ఐ విల్ టెల్ యూ లేటర్ how this is rampant in schools and colleges, especially in high branded schools and colleges. Deeniki police cannot be blamed because fathers, parents first, they have to be taken care. Then secondly, educational institutions. Then police department, excise department, DRI, NCB and all that. దీన్ని వాళ్ళు గుర్తించకపోవడానికి కారణం ఏమిటంటే, ఒకటి దీనికి సపరేట్ స్టాఫ్ లేకపోవడం, డెడికేటెడ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో కానీ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్లో స్టాఫ్ కొరత విపరీతంగా. దేర్ ఆర్ వెరీ 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 లెస్ స్టాఫ్ ఆర్ దేర్. మీరు ఇతర దేశాలతో పోల్చుకుంటే మన దగ్గర రేషియో ఆఫ్ నిష్పత్తి, మన ప్రజలకి డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసే వాళ్ళ నిష్పత్తి చాలా చాలా లోగా ఉంది. కావాల్సిన దానికంటే ఒక 70% తక్కువ ఉన్నారు, కొన్ని దానిలో 50% తక్కువ ఉన్నారు. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు గెట్ ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ రిగార్డ్ టు ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్. దట్ ఈస్ దేర్ ప్రైమ్ డ్యూటీ. బట్ దే హ్యావ్ బీన్ అలాటెడ్ మల్టిపుల్ యాక్టివిటీస్. వాళ్ళు ఎంతసేపు బ్రాందీ, విస్కీ, రెవెన్యూ. ఓ ఎక్సైజ్ ఇన్స్పెక్టర్కి యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ ది 100 షాప్స్, యూ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ ది రెవెన్యూ అండ్ ఆల్ దట్. వాళ్ళు రెవెన్యూ తెచ్చుకోవడానికి సరిపోతుంది. ఇక్కడ తాగి కల్తీ సారా, కల్తీ గుడుంబా చూడడానికి సరిపోవటం లేదు. పైగా వాళ్ళ వేలాలకి దీనికి అయ్యో బాబు డబ్బులు కట్టకపోతే అయ్యో బాబు అని గడ్డం పుచ్చుకోవడం, వాని వెంట తిరగడానికి సరిపోవటం లేదు. ఇంకా హౌ కెన్ ది స్టాప్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మెనెన్స్? అదే కాకుండా దీనివల్ల ఎవరికి రెవెన్యూ, గవర్నమెంట్కి రెవెన్యూ రాదు. దే ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్. ఇప్పుడు దీనివల్ల గవర్నమెంట్కి రెవెన్యూ వస్తుందా? రాదు. సారాయిలు, బ్రాందీలు, విస్కీలు, బీర్లు అమ్మిన దానివల్ల దే విల్ గెట్ అమ్మిన దాంట్లో 400 to 500% రెవెన్యూ దే ఆర్ గెటింగ్. గవర్నమెంట్ ఈజ్ బీయింగ్ రన్డ్. ఈ గవర్నమెంట్ రన్ చేయడానికి ఆ డబ్బు అవసరమవుతా ఉంది. సో దే ఆర్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు కలెక్ట్ ది రెవెన్యూ దాన్ ది కర్బ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ నార్కోటిక్ యాక్టివిటీస్. అందువల్ల ఏమైంది, దృష్టి తగ్గిపోయింది. సో పోలీస్ డిపార్ట్మెంటు ఏమో మల్టిపుల్ యాక్టివిటీస్. ఇవాళ పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్న ఆయన ఆ నార్కోటిక్ డ్రగ్ కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ రాగానే ఆయనకు ఇంటెలిజెన్స్కో లేకపోతే ఎస్బీకో, అది కాకపోతే ట్రాఫిక్కో ఏదో ఒక డ్యూటీకి చేంజ్ చేసేస్తాడు. అందరితో ఆగిపోయింది ఆయన పని. ఆ విధంగా వాళ్ళకు పోయింది. ఇంకా ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి టైం లేదు. అసలు గాంజాయే విపరీతంగా పెంచుతుంటే నార్కోటిక్ యాక్ట్ కింద సంబంధించి దాన్ని కరప్ట్ చేసేదానికే స్టాఫ్ లేరు. అదే కాకుండా గాంజా ఈజ్ వెరీ ప్రివలెంట్ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ. దాన్ని ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్స్ వాళ్ళు నక్సలైట్ ఎఫెక్టెడ్ ఏరియాస్ కాబట్టి వీళ్ళు స్టాఫ్ కూడా ఆరాకోరా పోవడానికి వీల్లేదు. సో దాంతో ఏమైపోయింది, ఆన్ ది గైస్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ అక్కడ పోతే ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ఉన్నారు ఇబ్బంది అనే ఉద్దేశంతో పోలీసులు అటువైపు విజిట్ చేయటం లేదు. అదేవిధంగా ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆల్సో నాట్ విజిటింగ్ దోస్ nook and corner villages where narcotic drug is being harvesting in a big way. సో దానివల్ల కూడా పోలీసుల నజర్ ఆ పక్క పోకుండా ఉంది. స్మగ్లింగ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ సిటీలోకి. అన్ని ఈజ్ మన సిటీ ఒకటే కాదు, మిగతా అన్ని సిటీలకు కూడా ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ లైక్ దట్. Yes, definitely. One, there is no dedicated staff in excise department, local police department, and of course, you have dedicated staff in Narcotic Control Bureau and CID. CID only handful of people are there, and NCB, Narcotic Control Bureau, అది ఎక్కడో it will be very less staff, but they have all the information with regards to the narcotic drugs.
and DRI is also having information about the international smuggling of narcotic drugs. But there is no coordination between local police and intelligence, excise department. So all these departments should share the information which they are getting and discuss the problem. Thereby you will have a great eye and to curb this narcotic activity, but it is not happening. Excise department will not be called for any meeting with the police, and police department will not be called for DRI and Narcotic Control Bureau. See, all the Narcotic Control Bureau, Central Intelligence Department, State Intelligence Department, and CID department. CID, there is one wing, Narcotic Control Cell, and local police should sit together at least once in a 15 days, once in a month, and exchange intelligence in between, so that they can form a program so that they can curb the narcotic activities not only in Hyderabad but also in India. But it is not happening. And apart from that, most of the departments are not giving enough equipment and enough funds to curb this activity. Of late, we have to say, children are being sent to the schools. Parents are to be blamed because in many of the homes, chala illallo, they are thinking that we are sending our boy, our son, our daughter to a reputed branded institution. They will be thinking that they will take care of everything. But after going there, what the teachers are seeing, they are only looking at the marks. They are not looking at the personal character. They are not looking at the personal behavior. They are not looking at the personal qualities of the child. They are just simply looking at the education and marks. And moreover, they are not having one-on-one touch with the students. That's why they could not able to express what is lacking in the students. And the other thing in the parents are giving good education. They are thinking that they are by sending these students to a branded colleges or schools, they will get everything, very good education. But they are giving branded shirts, branded motorcycles, and other all equipment, and biggest devil, that telephone. They are providing biggest devil because it spoils everything. This is the menace, this is the main cause for ramponing the narcotic drug. Apart from that, after coming from school, no parent is checking their children whether what happened in the school, whether they have gone to the school or they have not gone to the school, whether they have taken any drug or not, have they taken their food. They are not looking at it. They are not at all talking to them. Every parent should talk to the child at least an hour. They have to spend. Mother should spend 1 or 2 hours, father should spend 1 or 2 hours. Then only they could able to know whether he is brought up correctly, whether he is addicted to some other drug menace, whether he is having correct friends, is he being diverted from education, this thing. It is not happening. That's why the parents are prime responsible.
Secondly, educational institutions are responsible. Thirdly, the society. Suppose a parent came to know that his son or his friend's son is being involved in drug abuse, but they are not telling it openly, they are not discussing it openly. Even if he knows that somebody's son is involved in narcotic drug, they are not telling because the parent will think otherwise. They are not taking him to the doctor. So that's why, see, prime parents are responsible, educational institutions are responsible, society is responsible, police department, that means excise, DRI, central intelligence department and so on and so forth, local police also partly responsible for the drug abuse. Definitely, there should be an eye over their child because the parents are thinking by providing costly gadgets, by providing costly branded shirt, by providing all facilities, a separate room, everything to the children, they will think that they will become a big industrialist or big something with great character and all that. But there they are at fault. They should look at the child. They should know whether they are giving correct education, apart from education, whether they are giving correct morals, correct guidelines, whether they are sharing the responsibility. They are not doing it. Definitely, one point and other point, one way and other way, at one level, political interference may be there because we cannot deny, because they are connected with people. Politicians are connected with the people. So suppose a corporator's relative or an MLA's relative is involved in the narcotic drug menace, definitely they will ask the politicians to approach the politicians to look into that. Definitely they will interfere. He is our corporator's son, he is very good. By mistake he has taken, this time you pardon him. Likewise, he is going to US next month. If you book him in the case, likewise, there will be definitely there will be an interference. I hope not only in Andhra Pradesh, all over the India, the political interference with the police is there, and it is accepted this thing. If I say no, but people will be knowing that some point or other, some of the politicians are also pressurizing the agencies not to overlook the cases. See, excise department not alone responsible for that. See, it is also competent department. See, under NDPS Act, not only excise department, there are other agencies also. Definitely, to say fact, excise department is not looking, even though it is their prime responsibility, prime duty to curb narcotics, but they are more into the excise policies, not to the narcotic drugs, collecting revenues. So it is being diverted. The purpose is being diverted. But local police, off and on, they are also doing their best to seize the narcotic drugs. But with multiple activities, they are not also much interested. In other words, they are not focusing to curb the narcotic activity. And as I said earlier, narcotic drug departments are there, DRI, and
NCB, Narcotic Control Bureau, should come together and discuss the issue. If at all, if there is any information, if they discuss the issue at length, so that there will be a super eye over these transporters, narcotic drug peddlers, so that they can curb the activity anywhere in India. I don't just as seen in the papers, I don't know how far it is true. It is for the investigation agencies to fix it up. If it is a false one, they have to take it light. If at all, if it is a serious allegation, definitely. But generally, people are definitely have blaming and throwing this kind of allegations on power of police officers, excise department. It is for the agency to investigate into the affairs, whether it is a true one. If it is a true one, definitely he should be taken to task, he should be arrested, he should be sent to jail, charges should be framed against him. If it is a false one, so many times false allegations will also come. Even politicians, many times, if some officer is not heeding to their words, they will also throw blames like this. Definitely, it should be investigated. If it is a fact, he should be taken to task. See, drug ఒకసారి అలవాటు పడితే చాలా 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 కష్టం. దీన్ని తగ్గించాలి అంటే గవర్నమెంట్ కంటే ముందు ఫస్ట్ తల్లిదండ్రుల ప్రైమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. తల్లిదండ్రుల రెస్పాన్సిబిలిటీ. సపోజ్ ఇఫ్ మై కిడ్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ డ్రగ్ అబ్యూస్, ఫస్ట్ పనికి చూడాలి. ఇంటికి ఇఫ్ ఈజ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్, కాలేజ్ నుంచో, కాలేజీలో స్కూల్లే కాదు, there are so many boys who are girls and working with MNCs, international companies, are also addicted for these menace. Boys, girls కాదు, అప్పుడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, ఒకవేళ వైఫ్ అయితే వైఫ్, హస్బెండ్ అయితే హస్బెండ్, సో ఆర్ సో మెనీ గర్ల్స్ అడిక్టెడ్ ఫర్ దిస్. సో బాధాకరమైన విషయం ఏమంటే, 16-15 years girl, for sake of a single dose, she has become nude and taken a selfie and sent it to the boy for getting one shot. And that fellow, a narcotic peddler, and the second time when she asked for this, he asked her to sleep for the day. దీనికంటే దారుణం ఉంటుందా? ఒక 15-16 ఏళ్ళ అమ్మాయి తన్ను తాను న్యూడ్గా చేసుకొని ఒకరోజు డ్రగ్ కోసం తను న్యూడ్గా ఉంది పోజ్ ఇచ్చి అతని ఈ వాట్సాప్లో పంపించిందంటే వేర్ వీఆర్ గోయింగ్. అండ్ దట్ ఫెలో డ్రగ్ పెడలర్ అగైన్ డిమాండెడ్ హర్ టు స్లీప్ విత్ హిమ్. దీనికి మించినది ఎక్కడన్నా ఉందా? అమ్మాయి, 16 ఏళ్ళ అమ్మాయి. సో మనం తల్లిదండ్రులుగా ఉండేవాళ్ళు, యూ షుడ్ లుక్ ఎవ్రీథింగ్. అసలు పిల్లలు 8th class 9th class పిల్లలు ఇంటికి రాగానే చెక్ దేర్ బ్యాగ్స్. హోంవర్క్ చేశాడా, ఏం రిమార్క్స్ రాశారు, అది ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. సెకండ్లీ, పిల్లలు వాళ్ళు ఎక్స్పెషల్లీ ఎప్పుడు కూడా తల్లిదండ్రుల టీనేజర్స్ విల్ బి లిజన్ టు ది ఫ్రెండ్స్. దిస్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ యూ షుడ్ నో, ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు నో ది క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఏ బాయ్, you should look at the friends. Tell me your friends, I will tell you what you are, with what character you are. So, కాబట్టి తల్లిదండ్రులు మా అబ్బాయి ఎవరితో స్నేహం చేస్తున్నాడు, ఎవరితో తిరుగుతున్నాడు అనేది మోర్ ఇంపార్టెంట్. అది గమనించాలా. మొన్న ఒక తండ్రి వచ్చాడు నా దగ్గర. వన్ ఫాదర్ కేమ్ టు మీ, సార్ at 2:30 he woke me up. Why? I said, what happened? I thought he might have had an accident and all that. No, sir, my son was caught in a ride at a rave party. It was shocking to me. I told him, see, I told you about 2 years ago,
have seen him with the bad boys. So, mother ki em cheppadu, he went from the home on the pretext of combined studies and went to the rave party, where he is addicted for narcotic drugs, drinks, what not, everything. Moving with the girls, spending with the girls, and there is an occasion, ఇంట్లో నుంచి వాళ్ళమ్మ తునిపోయిన చైన్ కూడా తీసుకుపోయి బజార్లో అమ్ముకుంటే ఇంట్లో తెలియకుండా ఉంది. సో ఫస్ట్ పేరెంట్ షుడ్ బి బ్లేమ్డ్. వీడు కాలేజీకి వెళ్తున్నాడా, ఈ షుడ్ చెక్. కాలేజీకి నెలలో ఒకసారి పోయి చెక్ చేయండి, స్కూల్కి పోయి చెక్ చేయండి, టాక్ టు ది పేరెంట్, టాక్ టు ది టీచర్. నెలలో ఒకసారి పోయి మా ఆవిడ సరిగానే ఉంటున్నాడా, నిద్రపోతున్నాడా, మత్తులో ఉన్నాడా, కళ్ళు ఎట్లా ఉన్నా, వాడు బిహేవియర్ ఏంటి, ఎవరినో కోప్పడుతున్నారా, డల్గా ఉన్నారా, ఇంటికి వస్తాను చెక్ చేయండి. ఈ స్పెండ్ 1 hour. తల్లి కానీ తండ్రి కానీ వీడి బిహేవియర్ ఎట్లా ఉంది. ఇంకో బాధాకరమైన విషయం అంటే దే ఆర్ గోయింగ్, బికాస్ స్కూల్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ద గ్రౌండ్, దే ఆర్ గోయింగ్ అవుట్ ఆన్ ది ప్రిటెస్ట్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ విత్ ది లోకల్ బాయ్స్. ది బాయ్స్ locally making friendship, and who, if he is addicted for hookah, that fellow again go to the hookah center. From there he will learning narcotic drug abuse. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అసలు వీడు ఆడుకునే దానికి పోయినప్పుడు ఒకసారి ఎవరెవరు నీ ఫ్రెండ్, ఎవరితో ఆడుతున్నారు, లెట్ మీ గో, లెట్ మీ టాక్ టు, కాల్ ది ఫ్రెండ్స్, గివ్ ఏ కప్ ఆఫ్ టీ టు ఆల్ దెమ్, టాక్ టు దెమ్ నైస్లీ. వాళ్ళు ఎవరు లేనప్పుడు కొంత కూర్చోబెట్టి, ఏరా బాబు, హౌ ఈజ్ మై సన్, ఈజ్ ఈ నైస్ ప్లేయింగ్, ఈజ్ ఈ ప్లేయింగ్ గుడ్ క్రికెట్. If you ask him for a few questions, definitely he will say, uncle, don't tell to your son, he is moving with Murthy, that fellow is a bad fellow, he is addicted for ganja, he has addicted for narcotic drug, this boy is also seen twice having narcotic drug. Definitely will get. So you are not talking to the children, you are not talking to his friends, you are not talking to the teachers. Then how can you gather information about your child? And you are not looking after your child, you are not talking to the child. So, ఇవన్నీ చేస్తే డెఫినెట్గా 70 to 80% you can curb. సో అది జరగటం లేదు. వాళ్ళు కాస్ట్లీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నాము, కాస్ట్లీ గ్యాజెట్స్ ఇస్తున్నాము అనే సంకలు గుద్దుకుంటున్నారు. మంచి బంగ్లాలు ఇవ్వాలా, మేము చనిపోయినా కూడా ఇంకో తరాలకు అయ్యేటట్టు సంపాదించి పెట్టాలని పడుతున్నారు. కానీ హీ ఈజ్ లూజింగ్ హిస్ క్యారెక్టర్, మారల్స్, ఎవ్రీథింగ్. వన్స్ ఇఫ్ యూ లూజ్ ది క్యారెక్టర్, యు ఆర్ మోర్ దాన్ ఎ డెడ్ పర్సన్. అందుకని పిల్లలకి క్యారెక్టర్ని ఇవ్వండి. వై ఇట్ ఈస్ ప్రివలెంట్ నవ్ ఎ డేస్. ముందు 10 ఏళ్ళు 20 ఏళ్ల క్రితం ఎందుకు జరగలేదు, ఇప్పుడే ఎందుకు జరుగుతుంది? ఎస్, ఇట్స్ ఎ గుడ్ పాయింట్ టు బి. 10-20 years బ్యాక్ అన్ని ఉమ్మడి కుటుంబాలు ఉండేవి. అందులో ఏమయ్యేది, అవ్వ, తాత, బాబు, చిన్నాన్న, పెద్దనాన్న అందరూ ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు. వాడు స్కూల్ నుంచి రాగానే తాతయ్య కూర్చోబెట్టుకొని, ఏ రా స్కూల్లో ఎట్లా చదువుకున్నావు, హౌ వాజ్ ది స్కూల్, హౌ వాజ్ ది డే, హౌ వాజ్ ది నైట్, వేర్ ఆర్ యూ, హూ ఆర్ ఆల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, అరే కమ్ sit with me, I'll tell you one story. Arey, day before yesterday it so happened, in one of the relatives son has went to the playground and he has consumed alcohol. Likewise he will tell, arey మా బంధువుల అబ్బాయి, ఒక అబ్బాయి చూడరా తలెత్తుకునే పరిస్థితి, వాడు గంజాయికి అలవాటు పడినాడంట, వాళ్ళ వాళ్ళ నాన్న ఊరేసుకొని చచ్చిపోయేంత పరిస్థితి ఏర్పడినాడు, వాళ్ళ ఫాదర్కి హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది. చూసావా ఎంత చెడ్డ పేరో, స్నేహితులతో చేసి ఇట్లా పోయి చేసినాడు. మంచి స్నేహితులు ఉండాలి మీకు, చదువుకుని వాళ్ళతో ఉండండి. చూడు మన సుబ్బారావు ఇంటి దగ్గర ఏం చేశాడు, వీడు పోయి ఫ్రెండ్ అని చెప్పి అక్కడ నార్కోటిక్ డ్రగ్ తాగినాడు, తిన్నాడు. సో దాంతో ఏమైంది, ఇంట్లో తెలిసింది, పెళ్లి కావాల్సిన చెల్లెలు పెళ్లి కాకుండా పోయింది. ఎంత తప్పురా ఇది, ఇది ఆలోచన చేయాలా నాన్న, అట్లా దానికి నువ్వు పోవద్దు. చిన్నప్పటి నుంచే one kind of counseling was being done in the home. It is not doing now. You are not even talking to your child. నువ్వు పిల్లలతో మాట్లాడడంలే ఆ సమయం లేదు. అక్కడైతే చిన్నప్పటి నుంచో మారల్స్ని బిల్డప్ చేసేవాళ్ళు, నీతి కథలు చెప్పేవాళ్ళు. ఇట్లాంటి ఫ్యామిలీలో కానీ, బంధువుల వర్గంలో కానీ, ఫ్రెండ్స్ వర్గంలో కానీ ఎక్కడన్నా చెడు జరిగితే అది డిస్కషన్లోకి వచ్చేది. భోజనాల దగ్గర ఇంకో దగ్గర అందరూ కూర్చొని. అది ఇప్పుడు జరగటం లేదు. తల్లి ఉద్యోగం చేస్తారు, తండ్రి ఉన్నప్పుడు తల్లి ఉండదు, తల్లి ఉన్నప్పుడు తండ్రి ఉండదు, ఇద్దరు ఉన్నప్పుడు వీడు ఉండడు. సో ఆ విధంగా ఏమైపోయిందంటే, సో యూ లాస్ట్ కనెక్షన్. దట్స్ వై చిల్డ్రన్ ఈజ్ బికమింగ్ మోర్ ఇంకో దరిద్రం ఏమిటంటే, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వచ్చిన తర్వాత ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఎక్కువైపోయింది, సినిమాలు ఎక్కువైపోయినాయి, ఎక్స్పోజింగ్ ఎక్కువైపోయింది. యు ఆర్ మోర్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు ది వెస్టర్నైజేషన్.
మంచిని తీసుకోండి, వద్దనలే. సినిమాలు చూడండి, అన్నీ చూసి దాంట్లో బాగా చదివేవాడిని తీసుకోండి, చెట్టు కింద నిలబడుకొని చదువుకొని 100% మార్కులు తీసుకోండి తెచ్చుకొని బాగా రన్నింగ్ చేసుకోండి తీసుకోండి, మంచిదే. చెడుని తీసుకోవద్దు. 10 మంది అమ్మాయిలను లాగేది, వాడు గాంజాకి అలవాటు అయినోడిని, ఇవి తీసుకోవద్దు. దట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. సో అందువల్ల పిల్లలు చెడిపోతున్నారు. ఇంకో విషయం ఏమంటే, ఈ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో వీడు 90 మార్కులు వచ్చినాయా, 80 మార్కులు వచ్చినాయా, 70 మార్కులు వచ్చినాయా అని చూస్తున్నారు. కానీ వీడి పర్సనల్ క్యారెక్టర్ ఏమిటి? వీడు వెనకాల సెకండ్ బెంచ్లో కూర్చునేవాడు ఎందుకు వెనక బెంచ్కు పోయినాడు? ఎప్పుడూ మత్తులో ఉంటాడు ఎందుకు? ఏదో కళ్ళు మూసుకొని ఉంటాడు ఎందుకు? ఏదో ఆలోచన చేస్తూ ఉంటాడు ఎందుకు అని పిలిపించి, ఏరా బాబు సుధాకర్ బాగున్నావా? ఏం నాన్న అట్లున్నావు? మీ అమ్మ ఏమైనా కొట్టిందా? మీ ఇంట్లో ఏమైనా బాగాలేదా? ఏంట్రా జ్వరంగా ఉందా? అట్లా స్టూడెంట్తో అనుబంధం పెంచుకోవాలి. వీళ్ళు అది కాదు, డబ్బులు కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు, వాడు ఎక్కడ పాడైపోతేనేమి అదైతే చూడటం లేదు. 1-to-1 అట్రా. ముందు కాలంలో ఎప్పుడో 50-60 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎవరన్నా ఉంటే వాడు ఫలానా వాళ్ళ తాత వాళ్ళ ముత్తాత దగ్గర నుంచి వీడు వంశవృక్షాన్ని చెప్తాడు టీచర్. వీడు ఏమిటి ఎక్కడ ఏరా మొన్న గిరల్ షర్ట్ వేసుకొని వచ్చావు, నీది కాదే అది అన్నంత దూరం. అంటే అంత 1-to-1 ర్యాప్ ఉండేది. ఇప్పుడేమో పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఒక నిమిషం వాడు చదువుకున్నాడా లేదా, లేదు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయినాడు, రాకపోతే క్లాసుకు రాకపోయింది, ఒక మెసేజ్ పడేస్తే, ఇప్పుడు మెసేజ్లు పడేస్తారు, యువర్ సన్ ఈజ్ నాట్ కమింగ్. అది కాదు, క్యారెక్టర్ని బిల్డప్ చేయాలి. అది జరగటం లేదు ఇన్స్టిట్యూషన్లో. ఇంకో దరిద్రమైన వ్యవహారం ఏమంటే, మారల్స్ గురించి బుక్కులు ఉన్నాయి, మారల్ బుక్స్ అయితే ఉన్నాయి, బ్యాగుల్లో ఉంటాయి, దాని గురించి డిస్కషన్ ఉండదు ఒకటి. ఇంకోటి ఏమిటంటే, చాలా స్కూళ్ళల్లో ఈ ఆడేది లేదు, ఎక్కడ స్పోర్ట్స్ అనేది లేదు. ఇట్స్ మెయిన్. పిల్లలు యూత్ వాళ్ళకి ఆ ఏజ్లో హార్మోనల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ మోర్ దెన్ ఎల్డర్లీ పర్సన్. అప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే, దే వాంటెడ్ టు డూ సమ్ అడ్వెంచర్, అట్లా ఉంటుంది వాళ్ళకి. అప్పుడు వాళ్ళకు గేమ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపించి 1 అవరో 1.5 hours ఆడిపిస్తే ఎగ్జాక్ట్ అయిపోవాలి అక్కడే. ఆడిపోతే ఒకడు గెలుస్తాడు ఇవాళ, రేపు ఇంకోడు గెలుస్తాడు, మొన్న ఇంకో. అంటే గెలిచేది ఓటమి లైఫ్లో నార్మల్, దాని గురించి సీరియస్గా థింక్ చేయకూడదు. మనం ముందుకు పోయేదానికే, ఇవాళ ఓడిపోయాం రేపు గెలవడానికే చేసుకోవాలి, ఇవాళ తక్కువ మార్కులు వచ్చాయి రేపు మంచి మార్కులు వచ్చేదానికి ప్రయత్నం చేసుకోవాలనేటువంటిది ఉంటుంది. దట్ ఈస్ అన్ని స్కూళ్ళల్లో ఎక్కడే కానీ గ్రౌండ్స్ లేవు. ఉండిన ప్రతి అబ్బాయి ఏం ఆడుతున్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు అనేది లేనే లేదు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో గోయింగ్. అది కాకుండా ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ నాట్ దేర్. ఇంకో దరిద్రం ఏమిటంటే, పిల్లలకి ఇండిపెండెన్స్ ఉండాలని సపరేట్గా రూమ్ పెడుతున్నారు. వాడు రూమ్లో పోయి తలుపేసుకొని గాంజా తాగుతాడు, తెలియదు వానికి, అమ్మకు తెలియదు నాన్నకు తెలియదు, ఏమోలే అంటారు. అరే వీడు ఏం నాన్న వానికి రూమ్ ఎందుకు? రూమ్ అవసరం అంటే పెట్టండి, ఒక రూమ్ ఉండండి, తలుపు తీసి పెట్టండి, లేదా పోగానే తలుపు తాళం వేసుకుంటే ఎందుకు? అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు కానీ వాడు ఫోన్ తీసుకోండి, ఏరా నీ ఫోన్లో చాలా బాగుందిరా నీ ఫోన్, ఇన్ని రోజులైనా చాలా శుభ్రంగా పెట్టుకున్నారా, ఏది లెట్ మీ ఏ అబ్బాయి ఎంతమందితో మాట్లాడు, హూ ఇస్ దిస్ ఫెలో, ఎవడీడు, అబ్బాయి ఇన్నిసార్లు మాట్లాడు, ఈ అమ్మాయా ఇన్నిసార్లు మాట్లాడేవేంటి నాన్న, చెక్. వాడిని దొంగగా చూడొద్దు, ట్రీట్ హిమ్ యాజ్ అ ఫ్రెండ్. వాడు ఏం తప్పులు చేస్తున్నాడు చూడండి. ఇనిషియల్గా మీరు చేయకపోతే రేపు ఈ నార్కోటిక్ డ్రగ్కి అలవాటు పడితే ఎవడైనా చంపుతాడు, దొంగతనాలు చేస్తాడు, దోపిడీలు చేస్తాడు, ఏమైనా చేస్తాడు. వాడు కెరీరే నాశనం అయిపోతుంది. మీరు ఉండేది ఒక కొడుకు ఒక కూతురు, వాళ్ళని కూడా పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు అవుతారు చరణాంకంలో, జీవితపు చివరి క్షణాల్లో. కాబట్టి డెఫినెట్గా నేను వాళ్ళని రిస్ట్రిక్ట్ చేయమని చెప్పటం లేదు. దే షుడ్ బి చెక్డ్ ప్రాపర్లీ విత్ ఎ ఫ్రెండ్లీ నేచర్. ఏంటి ఫోన్లో ఎవరు బాబు, ఇది వీడెవడరా వీడు. ఇంకో దరిద్రం ఏమిటంటే, ఈ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాజెట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఒక యాప్ పెట్టినారు, ఎవరు ఈ నార్కోటిక్ డ్రగ్ పెడలర్స్. వాడు మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వగానే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ 10 minutes ఉంటుంది మీ ఫోన్లో. నువ్వు చూడంగానే, నువ్వు చూసిన సెకండ్ అట్లా చూసి పెట్టేయంగానే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ డిలీట్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా. సో వేరే వాళ్ళు చూడడానికి, తల్లిదండ్రులు చూడడానికి లేదు, టీచర్లు చూడడానికి లేదు, ఫ్రెండ్ చూడడానికి లేదు, చెకింగ్ అథారిటీస్ చూడకుండా పోయింది. దానికి నౌ దే ఆర్ యాంటీడౌట్గా ఏదో ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సో ఇట్లా ఈ విధంగా ఈ డ్రగ్ అబ్యూస్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు. ఇంకా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎక్కువగా నార్కోటిక్ డ్రగ్ చెక్ చేయలేకపోతున్నారు. ఏమిటంటే నైజీరియన్స్ ఎస్పెషలీ. ఇప్పుడు మన దగ్గరకి నైజీరియన్స్
ఎడ్యుకేషన్ ఆన్ ది ప్రిటెస్ట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ మన దగ్గరికి వస్తున్నారు. వచ్చిన వాళ్ళందరూ 2 ఏళ్ళు 3 ఏళ్ళు 2 years 3 years దే ఆర్ స్టేయింగ్ హియర్. వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి వీసా ఎక్స్పైర్ అయిపోతాయి. వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఈ ఇంట్లో ఇప్పుడు సపోజ్ 10-2-9/16లో ఉన్నారు. అదే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎస్బీ వాళ్ళకి ఇస్తారు. ఆ ఎస్బీ వాళ్ళు రికార్డ్ చేసుకుంటారు. ఆ ఎస్బీలో 10 మందో 15 మందో 50 మందో స్టాఫ్ ఉంటారు. అది మొత్తం సిటీకి చూడాలి. వీడేం చేస్తాడు, ఈవేళ ఇక్కడ ఉంటాడు, రేపు దిల్సుఖ్ నగర్కి పోతాడు, అక్కడ ఉండిపోతాడు. అక్కడ ఒక 6 నెలలు ఉంటాడు. అక్కడ నార్కోటిక్ డ్రగ్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తాడు. అక్కడ నుంచి వాడు వెళ్ళిపోతాడు, ఓల్డ్ సిటీలో ఉంటాడు. ఇంక దేవుడే దిక్కు. ఎవరు వాడిని వెరిఫై చేస్తారు? పోలీసులు అంత స్టాఫ్ లేదు. వాడు ఎక్కడున్నారు? పోయినా ఇల్లు ఇచ్చినోడైనా, అరే వీడు నైజీరియను, మన ఇండియన్ కాదు, పోనీ పాకిస్తానోడు, ఆఫ్ఘనిస్తానోడు ఇక్కడికి వచ్చినాడు, ఇల్లు రెంట్కి ఇస్తున్నాను, వీడి పాస్పోర్ట్ ఏంటి, వీడి వీసా ఉందా, ఇది వాడిని చూసుకొని అరే బాబు వీసా లేదు నేను ఇవ్వనని చెప్పాలి. లేకపోతే ఇచ్చిన తర్వాత వాని ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం తీసుకొని పోలీసు వాళ్ళకి ఇవ్వాలయ్యా, ఫలానా డేవిడ్ హాడ్సన్ వచ్చినాడు, నా ఇంట్లో ఉన్నాడు, ఐ చెక్డ్ ఇట్ వీసా, ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పైర్డ్, కాబట్టి ఐఎమ్ గివింగ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు అరెస్ట్ హిమ్. లేదు 5,000 రూపాయలు రూమ్కి 7,000 రూపాయలు ఇస్తున్నాడంటే ఆయన వాడు ఏమైనా ఆ ఇంట్లోకి అమ్మాయిలు తెచ్చుకొని నార్కోటిక్ డ్రగ్ పెట్టుకొని ఏమైనా చేయని, ఏం చేసినా కూడా అడ్డం లేకుండా పోతుంది. బట్ నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ కానీ బిజినెస్ ఎక్కువ కావడానికి దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ వేర్ పోలీస్ ఈజ్ ఫేసింగ్. అంటే వాళ్ళకి స్టాఫ్ ఎస్బీ వాళ్ళు చెక్ చేయాలా, స్టాఫ్ తక్కువ ఉన్నారు. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో స్టాఫ్ చాలా తక్కువ ఉన్నారు. ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంటు వాళ్ళ ప్రైమ్ డ్యూటీ ఏదైతే ఈ చెకింగ్ నార్కోటిక్ డ్రగ్ చెకింగో అది వదిలేసి మిగతావన్నీ ఇంపార్టెంట్ అయిపోయినాయి. రెవెన్యూ కలెక్షన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దెమ్. సో ఆ కారణాల వల్ల డ్రగ్ ఈజ్ ప్రివలెంట్ అండ్ ఇట్ ఈజ్ నాట్ బీయింగ్ చెక్డ్ ప్రాపర్లీ. ఇంకా విషయం ఏమిటంటే మనకి సొసైటీలో ఉండేవాళ్ళు ఒకవేళ నాబోటోడికి తెలిసినా నాకెందుకులే వై టు టెల్ అని ఊరికే ఉండిపోతున్నాం. ఇంకా దరిద్రం ఏమిటంటే మొన్న ఒక అబ్బాయిని డ్రగ్ అడిక్ట్ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తే మా నాన్నకు తెలుసండి, 2 ఏళ్ల క్రితమే తెలుసు డ్రగ్ అబ్యూజ్ అని, నా చెల్లెలు ఇంట్లో పెళ్లి కావాల్సింది ఉంది, అదే కాకుండా నాకు కూడా సంబంధాలు చూస్తున్నారు, అందుకోసమని ఇంట్లోనే బంధించినారు, ఇంట్లోనే కూర్చోబెట్టి కొట్టడం తిట్టడం చేయడం కట్టేయడం చేసినారు. సో అట్లా నాకు 6 నెలలు అయిన తర్వాత అందరూ కలిసి మళ్ళీ డాక్టర్ దగ్గర తీసుకుపోయారు. ముఖ్యంగా కుటుంబ గౌరవం నాశనం అవుతుంది, ప్రజలకు తెలిస్తే ఇట్ ఈస్ ఎ బిగ్ స్పాట్ ఆన్ ది ఫ్యామిలీ అని చెప్పి దే ఆర్ కీపింగ్ క్వైట్. వాళ్ళు డాక్టర్ దగ్గర తీసుకోవటం లేదు. ఇంకా దరిద్రం ఏమంటే ఇన్ వన్ ఆఫ్ ది కేసెస్ ది బాయ్ పేరెంట్స్ కేమ్ టు నో అబౌట్ దిస్ మ్యాన్, దిస్ బాయ్ ఈజ్ అండ్ ది గర్ల్ ఈజ్ involved in narcotic drug, they are not being taken to the doctor. Because they are moneyed people, they are going to the doctor, requesting the doctor to come to his residence. They are thinking it is a social stigma. It's bad. You take him, explain him properly, and also talk to his friend who are involved. ఎంతమంది ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయినారో వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల దగ్గర పోండి, చెప్పండి. నాట్ ఓన్లీ మై సన్, యువర్ డాటర్, his brother are involved in narcotic drugs. Please, I am taking my son to the doctor. You also take him, otherwise he will be spoiled. ఆ విధంగా చెప్పడానికి లేకుండా పోతా ఉంది. సోషల్ స్టిగ్మా అనుకుంటున్నారు. అది సోషల్ స్టిగ్మా అనుకుంటే ఇది ఒక వ్యాధి. ఇట్స్ అ డిసీజ్. ఇట్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ ప్రాపర్లీ. ఇట్ షుడ్ బి డిటెక్టెడ్ ఎర్లీ. ఇట్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ ప్రాపర్లీ. అదర్వైజ్ ఇట్ ఇస్ అ బిగ్ మెనీస్. అసలు అయిపోయింది, ఆ జీవితమే నాశనం అయిపోతుంది. హెల్త్ స్పాయిల్ అయిపోతుంది, ఎడ్యుకేషన్ స్పాయిల్ అయిపోతుంది, క్యారెక్టర్ స్పాయిల్ అయిపోతుంది. అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తావు? కాబట్టి డెఫినెట్లీ తల్లిదండ్రులు హ్యాస్ టు టేక్ కేర్. ఈ సోషల్ స్టిగ్మా అనే దాని నుంచి బయటకు రావాలి. ఏ చిన్న అనుమానం వచ్చినా డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి ఆయనకు ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించాలి. అదేవిధంగా ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అయితే ఆ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్కి పోయి చెప్పాలి, ఏమండి మీ బంకులోనే ముందే మోటార్ సైకిల్ తీసుకొచ్చి అమ్ముతున్నాడు, ఆ బంకుని తీసేపించండి, ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అని సిగ్గు వదిలేసి చెప్పాలి. సో ఈ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం, ఎక్కడో నొప్పి ఉంటుంది, సిగ్గు పెట్టుకొని ఇక్కడ నొప్పిని చెప్పకుండా పోతామా? చెప్తున్నాం కదా. ఇట్ షుడ్ హ్యాపెన్. ఇట్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ లైక్ దట్. ఇట్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ అ డిసీజ్. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ కర్. ఇవన్నీ జరగాలి. సొసైటీలో
మార్పు రావాలి, సొసైటీలో కూడా ఇది రావాలి. ఎస్పెషల్లీ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, ప్రింట్ మీడియా ఇవాళ ఏదో 4 పట్టుబడ్డారని చెప్పి దాని గురించి 10 మాటలు మాట్లాడుకొని తర్వాత వదిలేస్తున్నారు, తర్వాత ఇంకోటి ఏదో జరుగుతుంది దాని గురించి పోతున్నారు. చాలామంది యూత్ యాక్సిడెంట్లలో చనిపోవడానికి కారణం డ్రగ్ తీసుకుంటున్నారు, నార్కోటిక్ డ్రగ్ తీసుకుంటున్నారు, తర్వాత విస్కీ బ్రాందీ లాంటి లిక్కర్ తీసుకుంటున్నారు. మనం ఏం చేస్తున్నాము, తీసుకుంటే వాడు బుర్ర పెట్టి ఊస్తే అది ఏమవుతుంది, విస్కీ బ్రాందీ తాగితే బయటకు వస్తుంది. నార్కోటిక్ డ్రగ్ తీసుకుంటే ఎట్లా? యూ హ్యావ్ టు టేక్ హిస్ బ్లడ్ శాంపిల్స్, దెన్ ఓన్లీ కెన్ సీ వెదర్ నార్కోటిక్ డ్రగ్ ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ హిమ్ ఆర్ నాట్. మీరు ఈ నోట్లో పెట్టి ఊదే టెస్ట్ చేస్తే ఎక్కడొస్తుంది? నార్కోటిక్ డ్రగ్ రాదు కదా. నువ్వు లిక్కర్ తీసుకుంటే డెఫినెట్గా ఇట్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్. కాబట్టి నార్కోటిక్ డ్రగ్ని ఆ విధంగా చేయలేము. చాలా యాక్సిడెంట్లకు రీజన్ ఇదే. మొన్న ఒక సినిమా యాక్టర్ బ్రదర్ చాయబడడానికి హై డోసెస్ ఆఫ్ నార్కోటిక్ డ్రగ్, ఆయన డ్రింకు తీసుకున్నాడు, నార్కోటిక్ డ్రగ్ తీసుకున్నాడు. కాబట్టి బ్లడ్ శాంపిల్స్ కలెక్ట్ చేసుకుంటేనే తెలుస్తుంది. దట్ ఈస్ నాట్ బీయింగ్ హ్యాపెండ్. సో చాలా యాక్సిడెంట్లకి మూల కారణం ఇది. ఒక్కసారి పిల్లవాడు అలవాటు పడితే దాని నుంచి బయటికి తీయడం కష్టం. అదే కాకుండా ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిస్తే డిపార్ట్మెంట్కి ఇవ్వండి. గవర్నమెంట్ షుడ్ బి ఫర్మ్. దీనికి చేయాలంటే గవర్నమెంట్ ఒక డెడికేటెడ్ స్టాఫ్ని ఇవ్వాలి, వాళ్ళకి కావలసినటువంటి సదుపాయాలు ఇవ్వాలి. సపోజ్ హైదరాబాద్లో ఎంతమంది దగ్గర నార్కోటిక్ డ్రగ్ డిటెక్టింగ్ కిట్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి? 6 నెలలకు ఒకసారి ఎక్స్పైర్ అయితే 15-20 వేల రూపాయలు అవుతుంది. దట్ ఈస్ నాట్ దేర్. కాబట్టి కిట్లు సప్లై చేయండి. సపోజ్ నా పోటీ దగ్గర డ్రగ్ ఉందని అనుకోండి, ఆడు తీసుకెళ్తే ఎక్కడో ఎఫ్ఎస్ఎల్కి పంపించాలి, అది వారం తర్వాత వస్తుంది. అట్లా కాకుండా ఒక కిట్ ఉంటే ఇమీడియట్గా చెక్ చేసి, ఓహో ఇది కొకైను, ఇది ఎపిడ్రిన్, ఇది సూడో ఎపిడ్రిన్, ఇది ఓపిఎం అని టెస్ట్లో తెలుస్తుంది. సో ఆ విధంగా టెస్టింగ్ కిట్ ఒకటి ఉండాలా, డెడికేటెడ్ స్టాఫ్ ఉండాలా, వాళ్ళకి కావాల్సిన సదుపాయాలు ఇవ్వాలా. అదే కాకుండా ఆల్ ది డిపార్ట్మెంట్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ కోఆర్డినేషన్. ఉంటేనే దీని నుంచి బయటగలుగుతాం. లేకపోతే ఇలాగే ఎప్పుడో ఒకరిని పొరపాటున పట్టుకుంటే పట్టుకున్న రోజు మాట్లాడుకుంటాం. అదే కాకుండా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కానీ, ప్రింట్ మీడియా కానీ, ఎస్పెషలీ సినీ మీడియా ఈ డ్రగ్స్లో చెడిపోతున్నారు. ఒక సినిమాలో ఒక చిన్న మెసేజ్ ఏదో క్యారెక్టర్ మీద పెట్టి ఒక మెసేజ్ ఇప్పించండి. దట్ ఈస్ నాట్ బీయింగ్ హ్యాపెండ్. వాళ్ళు ఏమంటారు, ఇట్లాంటి మెసేజ్లు పెడితే మేము మెసేజ్లకే అంకితం అయిపోతాం, మాకు డబ్బులు రావు కదండి, కాబట్టి మేమేదో ఎంటర్టైనింగ్ చూపిస్తాం. ఎంటర్టైనింగ్లో కూడా ఇట్లాంటివి చూపించండి ఏదో క్యారెక్టర్ని పెట్టి. ఇట్ ఈస్ నాట్ బీయింగ్ హ్యాపెండ్. 10 మంది అమ్మాయిలు గుంజే ఉండే హీరో అంటారు, 10 మంది డ్రగ్ వాళ్ళు ఈ పని చేయకుండా మానిపించిన వాళ్ళని చూపించండి ఏదో సినిమాలో. యూ క్యారెక్టరైజ్ లైక్ దట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ బీయింగ్. వాళ్ళు మనీ క్యాష్ చేసుకోవడానికి చెడ్డ అలవాట్లు చూపిస్తున్నారు, పొట్టి పొట్టి డ్రెస్సులు వేసుకొని అంగంగా ప్రదర్శనలు చేస్తున్నారు, కానీ ఇట్లాంటివి చేయటంలో. సో ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కానివ్వండి, ప్రింట్ మీడియా కానివ్వండి, దీన్ని ఒక యుద్ధంగా ప్రకటించి ఇప్పుడు మన దగ్గర ఎందుకు ఎయిడ్స్ తగ్గిపోవడానికి కారణం అంటే ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, ప్రింట్ మీడియా ప్రామినెంట్ రోల్ ప్లే చేసింది. పులిరాజు అదేదో పెట్టారు, అందరూ డిస్కస్ చేసుకుని, ఇట్ హ్యాస్ టు బి డిస్కస్. డ్రగ్ను గురించి కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు డిస్కస్ చేసుకునే స్టేజ్కి వెళ్ళాలి. వెళితే ఇది చెడ్డది అని 10 మంది చెప్పగలరు. బస్సులో అబ్బో అక్కడ అర్థం చాలా చెడ్డదన్న మా వాడికి వచ్చింది, వాడి ఆ విధంగా. అంటే ప్రజలు దీన్ని గురించి ఏదో ఒక దగ్గర ఒక ప్రస్తావన తెచ్చే పరిస్థితి ఉండాలి. కాలేజీల్లో ఈ ప్రస్తావన తెచ్చేట్టు ఉండాలి. దీని గురించి ఇన్స్టిట్యూషన్లో చర్చించుకునేటట్టు ఉంటే డెఫినెట్గా ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఈ చర్చ రావాలి. దీని మీద కాంపిటీషన్స్ పెట్టండి, దీని మీద ఇది పెట్టండి, ఎలక్ట్రీషియన్ పెట్టండి, దాని మీదనే ఫోకస్ చేయండి. సో ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, ప్రింట్ మీడియా, ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్ని దగ్గర ఒక చర్చ రావాలి. ఒక బస్సులో పోతున్నా కూడా ఇది చర్చ రావాలి. గవర్నమెంట్ కూడా దాని మీద స్పెండ్ చేయండి, ఈ చర్చల కోసమో ఇంకో దానికోసమో అడ్వర్టైజ్మెంట్ కోసమో. దట్ ఈస్ నాట్ బీయింగ్ హ్యాపెండ్. సో అది జరిగితే డెఫినెట్గా ఈ మెనేస్ నుంచి మన యూత్ని కాపాడుకోగలుగుతాం. భారతదేశంలో, ప్రపంచంలోనే భారతదేశం ఎక్కువ యూత్ ఉన్నది. మన దగ్గర 60% యూత్ ఉన్నారు. ఈ విధంగా నార్కోటిక్ డ్రగ్స్కి అలవాటు పడిపోతే, నిర్వీర్యమైపోతే మనం ఏం చేయగలుగుతాం? డ్రగ్ అంటే అప్పుడు ఏమైపోతామంటే డ్రగ్ అబ్యూజ్డ్ కంట్రీ ఇన్ ది వరల్డ్ అయిపోతాం. యంగ్ కాదు, యంగ్ పీపుల్ ఉండే కంట్రీ కాకుండా డ్రగ్ అబ్యూజ్డ్ కంట్రీగా గుర్తింపబడతాం. గవర్నమెంట్ షుడ్ టేక్ కేర్,
పబ్లిక్ హ్యాస్ టు టేక్ కేర్, చిల్డ్రన్ హ్యాస్ టు టేక్ కేర్, తల్లిదండ్రులు చూసుకోవాలి, అదేవిధంగా ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ తీసుకోవాలి. సో ఇన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఈ మెనేస్ నుంచి మన భావి తరాలకి మంచి భవితనిచ్చే యంగ్స్టర్స్ని ఇవ్వగలం. లేకపోతే మందులో జోగే యువతని మన దేశానికే కాదు ప్రపంచానికి ఇవ్వగలుగుతాం. కాబట్టి డెఫినెట్గా దీని నుంచి దూరం అవ్వాలంటే ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి ఉండాలి, డిపార్ట్మెంట్కి చిత్తశుద్ధి ఉండాలి, ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్కి చిత్తశుద్ధి ఉండాలి. అట్ ది సేమ్ టైం ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, ప్రింట్ మీడియా ఇవన్నిటితో పాటు ప్రజల్లో కూడా అవగాహన ఉండాలి, ప్రజల్లో అవగాహన పెంచాలి. దానికి కారణం ప్రభుత్వాలు దిశగా పయనిస్తే తప్ప దీని నుంచి ప్రజలని యంగ్స్టర్స్ని బయటపడేయాలి.